Hello, hi Kiran. Thanks for joining back. A while ago, we have seen creation of business partner. Okay, now creation of business partner from the master data. We have one more kind of master data, which is called material master. Let's try creating a material master with sequence of steps. Step 1, we will be having a transaction code MM01, which is create material. As soon as we hit enter, we will be getting a new window wherein we need to maintain a material code, which is external. Here, I'll try to make a material code as P110. Okay, and we'll make description as a platina with 110 cc. Okay, and we'll select industry sector as mechanical, and a material type will be Ford, which is finished goods. Means this material will be manufactured within our own plant. We will procure the material, we will manufacture the material with finished good, semi-finished good, raw material, and assembly. With whole sources, machinery, we will be manufacturing within our own plant, which is why we are considering material type as Ford finished good. Hit enter. As soon as we hit enter, we need to select certain org units, which is like basic sales data, basic data related to the material, then sales related data, purchase related data, material requisition planning related data, general plant data, accounting and costing. We need to select all this. Hit enter. As soon as we hit enter, the step we need to maintain organization. Like we have sales organization 9200, distribution channel, division, and plant. We need to maintain all those. Then check and save it. Let's try to execute this. Transaction code /n mm01. We can see here create material. I'll maintain material as P110. Industry sector, click onto this drop down. Let's select this as mechanical engineering and select material type as Ford, which is finished product or finished good. These three fields we need to maintain and hit enter. As soon as we hit enter, we need to select the org units view. Click onto this gray box, it will get selected. Basic data 1 and 2. Then this material will be, sorry, come again. No, sir. Sales are mixed. Okay. So ఈ material, okay, sales వాళ్ళు కూడా యూస్ చేస్తారు. So we need to extend this sales side also. Okay. Sometimes related to this material, we might to procure certain items from the local market. For that, we need to maintain purchasing reference data also and purchase order text. Purchasing relevant data, purchase order text data. Okay. This is related to the procurement department. This is related to the sales department. This is related to the general data, material data. Okay. Then material requisition planning 1, MRP1, material requisition planning 2, MRP material requisition planning 3, material requisition planning 4. Okay. This is purely related to this planning department. Okay. MRP data. Then we need to extend this procurement planning. We will be using this material into particular plant and storage location as well. So let's select this general plant data along with storage location. General plant data along with storage location 2. Okay. Currently, we are not integrated with warehouse management, so I'm not considering this warehouse management. I'm skipping this. Consider accounting, which is financial entry, then costing, which is controlling entry. Accounting, costing, general data, MRP data, purchasing data, sales data, and business data. Okay. First step, MM01, maintain the material industry, material type, then select all the required views,
and click on to continue. Then fourth step, maintain ఏ ప్లాంట్లో మనం ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబోతున్నాం, ఏ స్టోరేజ్ లొకేషన్ మనం ఏ స్టోరేజ్ లొకేషన్కి మనం మూవ్ చేయబోతున్నాం, ఏ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ మనం సేల్స్ చేయబోతున్నాం త్రూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. ఓకే, కంటిన్యూ. నా ఇక్కడ బైక్ ప్లాటినా 110 cc 4-stroke is down 2024. We can have description as well, like, okay. ఇక్కడ బేస్ యూనిట్ వచ్చేసి ఇది, ఇక్కడ మొత్తం ఫిజిక్స్ మొత్తం పాడేసేది. సో వీ క్యాన్ హ్యావ్ వాట్ ఎవర్ వీ లైక్. In order to ease ourselves, let's consider this unit as each, EACH. Okay, బేస్ యూనిట్ మెయింటైన్ చేయండి. మటీరియల్ గ్రూప్ ఇక్కడ మ్యాండేటరీగానే పెట్టారు కాబట్టి వీ క్యాన్ సెలెక్ట్ దిస్ యాజ్ 01 మటీరియల్ గ్రూప్. ఓకే, ఇక్కడ క్రాస్ వెయిట్ 100, నెట్ వెయిట్ 100, డైమెన్షన్ ఇది మెయింటైన్ చేయండి. ఇది ఆప్షనల్ ఇది. ఓకే, నేను మెయింటైన్ చేస్తాను. యూనిట్ ఆఫ్ వెయిట్ వచ్చేసి 100 kg. ఇక్కడ కూడా మొత్తం ఫిజిక్స్ పెట్టేశారు వాళ్ళు. వీ క్యాన్ గో విత్ ద కేజీ. ఓకే, ఇది బేసిక్ డేటా 1 ట్యాబ్లో. డిస్క్రిప్షన్ మెయింటైన్ చేసాం, యూనిట్ మెయింటైన్ చేసాం, క్రాస్ వెయిట్, నెట్ వెయిట్, డైమెన్షన్ అండ్ యూనిట్ ఆఫ్ వెయిట్. ఎంటర్ చేయండి. ఓకే, నౌ వీఆర్ ఇన్ టు బేసిక్ డేటా 2. ఇక్కడ ఏం చేయకండి, జస్ట్ హిట్ ఎంటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం సేల్స్ రిలేటెడ్ డేటా ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, హియర్ మెయింటైన్ డెలివరింగ్ ప్లాంట్ 9200. దెన్ ఈ మటీరియల్కి ట్యాక్స్ పడుతుంది కదా, సో లెట్స్ మెయింటైన్ దిస్ మటీరియల్ ఈజ్ రిలవెంట్ ఫర్ ట్యాక్స్. జిఎస్టీ, సెంట్రల్ జిఎస్టీ, స్టేట్ జిఎస్టీ అండ్ యూజిఎస్టీ. సో దిస్ మటీరియల్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్. ఇది సేల్స్ రిలేటెడ్ డేటా. ఓకే, we will come to this minimum order delivery unit. We can skip this, not related to the sales. Okay, then ఇక్కడ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ 2లో ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ వచ్చేసి నార్మల్ అని పెట్టండి. లెట్స్ కీప్ దిస్ మటీరియల్ యాజ్ నార్మల్ బికాస్ ఇఫ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో ఫర్ థర్డ్ పార్టీ ఆర్డర్, ఇండివిజువల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్, మేక్ టు ఆర్డర్ సినారియోస్, ఇంటర్ కంపెనీ సేల్స్, అలాంటి ప్రాసెసెస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ మారిపోతుంది. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నో వీఆర్ కీపింగ్ దిస్ మటీరియల్ యాజ్ ఎ నార్మల్ మటీరియల్. ఓకే, అండ్ అకౌంట్ గ్రూప్ మటీరియల్ మనం బిజినెస్ పార్ట్నర్ చేసేటప్పుడు అక్కడ కస్టమర్ అకౌంట్ గ్రూప్ అని చూసాము. ఓకే, విచ్ ఇస్ డొమెస్టిక్. ఇక్కడ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఫర్ మటీరియల్. క్లిక్ ఆన్ టు దిస్. ఇక్కడ ఫినిష్డ్ గుడ్. ఓకే, ఇది మనం ట్రేడ్ చేయట్లేదు, ఇది మా రా మెటీరియల్ కాదు, ఇది సెమీ ఫినిష్డ్ కాదు, ఏం కాదు. అజ్యూమింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ ఫినిష్ గుడ్. ఇది మొత్తం మనమే తయారు చేస్తున్నాం. అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఫర్ మటీరియల్ 03. దట్స్ ఇట్. ఐటమ్ కేటగిరీ గ్రూప్ మెయింటైన్ చేయాలి, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్. హిట్ ఎంటర్. సో మాకు దాదాపు సేల్స్కి 3 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. సేల్స్ ట్యాబ్ 1, సేల్స్ ట్యాబ్ 2, సేల్స్ జనరల్ ప్లాంట్. ఓకే, ఇక్కడ షిప్పింగ్ రిలేటెడ్ డేటా మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ ప్లాంట్ నుంచి మటీరియల్ బయటికి వెళ్తాయి కదా, సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గ్రూప్ ఏంటి, లోడింగ్ గ్రూప్ ఏంటి, ఇది బై డిఫాల్ట్ ఉంది. ఇక్కడ మనం 0001 అండ్ లోడింగ్ గ్రూప్ 0001 మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంతవరకు మనం బేసిక్ డేటా 1 మెయింటైన్ చేసాం, విచ్ ఇస్ డిస్క్రిప్షన్, యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అండ్ వెయిట్, నెట్ వెయిట్, క్రాస్ వెయిట్ అండ్ డైమెన్షన్ మెయింటైన్ చేసాం బేసిక్ డేటా 1లో. బేసిక్ డేటా 2లో యూ క్యాన్ స్కిప్, నో నీడ్ టు మెయింటైన్ ఎనీథింగ్. సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ 1 మెయింటైన్ చేసాం, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ 2 మెయింటైన్ చేసాం, సేల్స్ జనరల్ ప్లాంట్ మెయింటైన్ చేసాం. మూవింగ్ ఆన్, హిట్ ఎంటర్. ఇక్కడ పర్చేసింగ్ గ్రూప్లో జస్ట్ మెయింటైన్ 001 పర్చేసింగ్ గ్రూప్. పర్చేసింగ్ ట్యాబ్లో పర్చేసింగ్ గ్రూప్ మెయింటైన్ చేయండి. ఎంటర్. ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి జస్ట్ కాపీ దిస్, ఏదైనా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఆల్ డిస్క్రిప్షన్ దట్ వీ నీడ్, we can maintain it here under purchase order text. So quick recap, మనం basic data maintain చేసాం, sales data, purchasing data and purchase order text. Next, moving on to MRP 1, material requisition planning.
ఈ మటీరియల్కి రిలవెంట్ ఎంఆర్పి టైప్, మటీరియల్ రిక్వెషన్ ప్లానింగ్ టైప్. హియర్ ఐ విల్ మెయింటైన్ దిస్ యాజ్, ఓకే ఒక్క పాయింట్ మర్చిపోయాను, ఇక్కడ సేల్స్ ట్యాబ్ జనరల్ ప్లాంట్లో ఇక్కడ సేల్స్ జనరల్ ప్లాంట్లో ఎప్పుడైనా సేల్స్ ఆర్డర్లో ఈ మటీరియల్ పెడితే సేల్స్ ఆర్డర్ ఈ మటీరియల్ చెక్ చేయాలా చేయకూడదు? ఇక్కడ మాకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి డైలీ రిక్వైర్మెంట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఇండివిజువల్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. యాజ్ ఆఫ్ నో లెట్స్ కన్సిడర్ డైలీ రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఈ బండి ఈ మటీరియల్ మాకు డైలీ రిక్వైర్మెంట్, ఇది మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ఎంఆర్పి ట్యాబ్. ఇక్కడ ఎంఆర్పి ట్యాబ్ మటీరియల్ రిక్వెషన్ ప్లానింగ్ అంటే ఇక్కడ ఈ మటీరియల్కి ప్లానింగ్ అవసరమా లేదా? ఒకవేళ అవసరం అంటే వీ కెన్ మేక్ దిస్ యాజ్ పీటీ, ఫోర్కాస్ట్ కన్జంప్షన్ ప్లానింగ్ టైప్, ఆర్ఎస్ రిప్లెనిష్ లీడ్ టైం. ఇలాంటివి మనం కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వీ కెన్ కీప్ దిస్ యాజ్ పీడీ ప్రొడక్షన్, ఆర్ఎల్స్ వీ కెన్ కీప్ దిస్ యాజ్ నో ప్లానింగ్. ఒకవేళ నో ప్లానింగ్ అంటే సిస్టమ్ అవైలబిలిటీ చెక్ చేయకుండానే డెలివరీ కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది. లెట్స్ మేక్ దిస్ యాజ్ పీటీ. ఓకే, అంటే మాకు ప్లానింగ్ కావాలి. ఎంఆర్పి టైప్ పీటీ, ఫోర్కాస్ట్ కన్సంప్షన్, ఎంఆర్పి కంట్రోలర్ అండ్ లాట్ సైజింగ్ ఎక్స్, లాట్ ఫర్ లాట్ ఆర్డర్ మనం పెట్టుకోవాలి. ఇది ఎంఆర్పి 1 ట్యాబ్. నెక్స్ట్ ఎంఆర్పి 2 ట్యాబ్. ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ మటీరియల్ తయారు చేస్తే మాకు 3 రోజులు ప్రొడక్షన్ కావాలి, 1 డే వచ్చేసి డెలివరీకి కావాలి, దెన్ 1 డే వచ్చి గుడ్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ టైప్ కావాలి. దాదాపు 5 రోజులు కావాలి మాకు మటీరియల్ ఉన్న తర్వాత. ఓకే, దాదాపు మొత్తం తయారు చేయడానికి 5 రోజులు పడుతుంది. షెడ్యూలింగ్ మార్జిన్ కీ వచ్చేసి ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఉంది 001. వీ కెన్ కీప్ దిస్ షెడ్యూలింగ్ మార్జిన్ కీ. ఎంఆర్పి 1 ట్యాబ్ పీడీ మనకు ప్లానింగ్ కావాలి విత్ ఫోర్కాస్ట్ కన్సంప్షన్ విత్ ఎంఆర్పి కంట్రోల్ అండ్ లాట్ సైజ్. ఎంఆర్పి 2లో మనం ఎన్ని రోజులు పడుతుంది షెడ్యూలింగ్ వచ్చేసి షెడ్యూలింగ్ విత్ షెడ్యూలింగ్ మార్జిన్ కీ. ఎంఆర్పి 1 and 2. As of now, we can skip MRP 3 and 4. ఇది we'll have some other day with regards to this MRP data tab 3 and 4. Enter. Okay, next plant data. ఇక్కడ ప్లాంట్ వచ్చేసి ఇది 9200, స్టోరేజ్ లొకేషన్ వచ్చేసి 9200. హిట్ ఎంటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్. ఇది వాల్యుయేషన్ క్లాస్. ఒకవేళ ఇక్కడ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ వచ్చేసి 7920 ఫినిష్డ్ కూడా ఇది, కాబట్టి వీ కెన్ హ్యావ్ 7920. అండ్ ఈ మటీరియల్ మాకు తయారు చేయడానికి ఎంత ఖర్చు పడుతుంది? కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి లెట్స్ మెయింటైన్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ యాజ్ 100 రూపీస్ పెట్టండి. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఈ మటీరియల్ మనకు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యే మొత్తం రిసోర్సెస్తో సహా, మెషినరీతో సహా, మొత్తం రా మెటీరియల్తో సహా 100 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ పడుతుంది, విచ్ ఇస్ వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ యాజ్ ప్రైస్ 100. ఓకే, దెన్ అకౌంటింగ్ 1, అకౌంటింగ్ 2, కాస్టింగ్ 1 అండ్ కాస్టింగ్ 2 ఏం మెయింటైన్ చేయకండి కాస్టింగ్లో. ఓకే, అకౌంటింగ్ 2లో కూడా ఏం మెయింటైన్ చేయకండి. జస్ట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ 1 మెయింటైన్ వాల్యుయేషన్ క్లాస్ అండ్ మేక్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఏ ఏదో ప్రైస్ పెట్టండి అంటే ఓవరాల్. ఓకే, అండ్ సేవ్ ఇట్. We can see here material P110 got created. Kiran bhai. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి మటీరియల్ మాస్టర్ డేటా ఎలా క్రియేట్ చేసాం మనం స్టెప్ వైస్. మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా ఫస్ట్ మనం ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ MM01 తర్వాత మెటీరియల్ కోడ్ ఇవ్వాలి. మెటీరియల్ కోడ్ అవన్నీ ఇచ్చుకున్న తర్వాత మెటీరియల్ టైప్ ఇండెక్స్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చిన తర్వాత చేస్తే తర్వాత సెలెక్ట్ మీలో మనకి బేసిక్ డేటా 2, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ 1, 2 అట్లాగా
పర్చేసింగ్, ఎంఆర్పి 1, 2, 3, 4 జనరల్ ప్లాన్ డేటా, అకౌంటింగ్స్, కాస్టింగ్స్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ మన ప్లాంట్ లెవెల్ అని ఇచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూకి వెళ్తే తర్వాత మళ్ళీ బేసిక్ డేటాలో మనం బేసిక్ డేటా సర్వీస్ మనం ఏమేమి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం దాంట్లో డేటా అంతా మెన్షన్ చేసుకొని తర్వాత సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి క్రియేట్ మటీరియల్ మాస్టర్ డేటా. ఓకే, నా ఇక్కడ మనం ఒక ఓటీసీ సైకిల్ చేయాలంటే మాకు కావాల్సిన ఒక కస్టమర్ ఉంది మా దగ్గర అండ్ ఒక మటీరియల్ కూడా ఉంది. సో ఈ రెండు మాస్టర్ డేటాతో లెట్స్ ట్రై క్రియేట్ అండ్ ఆర్డర్. ఓకే, టెస్ట్ చేద్దాం. ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే VL01 VL01 ఆర్డర్ టైప్ ఓకే, ఇక్కడ సేల్స్ ప్రమోషన్ ఉంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ ఉంది, డివిజన్ ఉంది. ఓకే, హిట్ ఎంటర్. ఇక్కడ కస్టమర్ వచ్చేసి ఏంటి మా రెఫరెన్స్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ 900976 ఇదే కదా మనం చేసింది. ఓకే, ఇది 900976 ఎంటర్. ఓకే, కస్టమర్ మెయింటైన్ చేసాం, ఎంటర్ చేసేయండి. ఓకే, ఇక్కడ నేను మాస్టర్ డేటా ఎంటీ టెస్ట్ అని పెడతాను, ఎంటర్. ఇక్కడ కస్టమర్ పెట్టాము, కస్టమర్ రెఫరెన్స్ పెట్టాము, డేట్ పెట్టాము అండ్ మటీరియల్ వచ్చేసి ఏంటి మా మటీరియల్ P110 ప్లాటినా బండి 110cc. ఓకే, క్వాంటిటీ వచ్చేసి 1. ఓకే, క్వాంటిటీ వచ్చేసి 1. లెట్స్ హిట్ ఎంటర్. ఓకే, యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ హిట్ ఎంటర్, ఓకే, సిస్టమ్ ఒక విండో పాపప్ చేసింది. ఏంటది? అది డెలివరీ మీరు అడుగుతున్నది 20 సెప్టెంబర్కి కుదరదు, ఎందుకంటే క్వాంటిటీ 0 ఉంది, క్వాంటిటీ కన్ఫర్మ్ కాలేదు. దేనికి? 20 సెప్టెంబర్కి. సో సిస్టమ్ వచ్చేసి ఒక నెక్స్ట్ డే ప్రపోజ్ చేస్తుంది విచ్ ఈస్ ఆన్ 26th సెప్టెంబర్. సో ఈ మటీరియల్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే మా దగ్గర స్టాక్ లేదు కదా, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం, మా దగ్గర స్టాక్ లేదు కాబట్టి ఈ మటీరియల్ మనకి దాదాపు తయారు చేయడానికి 5 days పడుద్ది. దట్స్ ద రీజన్ ద సిస్టమ్ ఈస్ ప్రపోజింగ్ ద డెలివరీ విల్ బి ఆన్ 26th సెప్టెంబర్. కంటిన్యూ. ఇంతవరకు ఓకేనా? ఓకే, ఎక్కడైనా ఏదైనా డౌట్? ఓకే, నాకు కొంచెం డౌట్ ఇప్పుడు. ఇలా చూడండి, మనం ఐటమ్ పెట్టాము, ఒక క్వాంటిటీ పెట్టాము, ఐటమ్ కేటగిరీ వచ్చింది, గుడ్, ఆల్ గుడ్. ఇక్కడ నెట్ వాల్యూ రాలేదు అండ్ అమౌంట్ కూడా రాలేదు. ఎందుకు ఇది? సో దీనికి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మాకు మాస్టర్ డేటా వచ్చేసి కండిషన్ రికార్డ్స్. హోప్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ కండిషన్ రికార్డ్. లెట్స్ సీ హౌ వీ క్యాన్ మెయింటైన్ కండిషన్ రికార్డ్. ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చేసి VK11. ఓకే, ఇది కండిషన్ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రైస్ డిటర్మైన్ అవుతుంది, అవ్వాలి. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ VK11. ఒకవేళ మా దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ గుర్తు ఉండకపోతే వీ క్యాన్ నావిగేట్ వయా ఈజీ యాక్సెస్, లాజిస్టిక్స్, సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, మాస్టర్ డేటా, కండిషన్స్. ఓకే, material master, sales, conditions. Here we can see select using condition type VK11, create. Double click on this. Here condition type దేనికి? ప్రైసింగ్ కి. ఓకే, ఇది వచ్చేసి PR00, కండిషన్ టైప్ PR00. సో
సో ఇక్కడ material related, okay, select the key material with release status. మనం ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ VK11 లోకి వెళ్ళి ఎంటర్. ఇక్కడ కండిషన్ టైప్ వచ్చేసి ఏం మెయింటైన్ చేయాలి, PR00 విచ్ ఇస్ ప్రైసింగ్. ఎంటర్. మటీరియల్ వచ్చేసి ఇది విత్ రిలీజ్ స్టేటస్ కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ మటీరియల్ P110 ఇది మా మటీరియల్. ప్రైస్ వచ్చేసి మాకు మొత్తం 100 రూపీస్ అయింది ఖర్చు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ ఎట్ 125 rupees with sales and marketing cost, with all operational cost, okay, considering validity వచ్చేసి ఈ రోజు నుంచి బై ఎండ్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ వరకు ఇది ప్రైస్, ఈ బండి ప్రైస్ 125 రూపీస్. ఎంటర్. ఈ బండికి నేను ఒక స్కేల్ పెడతాను. స్కేల్ బేస్డ్ ఆన్ క్వాంటిటీ. ఎవరైతే కస్టమర్ 3 బండి 5 బండి 5 క్వాంటిటీ ఇలాంటివి తీసుకుంటే వాళ్ళకి ప్రైస్ కొంచెం తగ్గాలి కదా. కొన్ని కస్టమర్స్ ఉంటారు, అన్న నేను 2 బండిలు తీసుకుంటే 3 బండిలు తీసుకుంటే ఏదైనా ప్రైస్ తగ్గిస్తారా అడిగితే, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ద రికార్డ్. ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ స్కేల్స్ అని ఉంది ఐకాన్, దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ నేను ఏం మెయింటైన్ చేస్తానంటే ఎవరైతే 5 బండిలు తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ప్రైస్ వచ్చేసి 119 రూపీస్. ఎంటర్. 5 పీసులు 10 పీసులు తీసుకుంటే 110. ఎంటర్. ఓకే, ఇది స్కేల్ పెడుతున్నాం అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, కండిషన్ రికార్డ్స్ గాట్ సేవ్డ్. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద సేల్స్ ఆర్డర్. ఓకే, హియర్ ఇక్కడ నేను ఐల్ అప్డేట్ దిస్ సేల్స్ ఆర్డర్ విత్ ప్రైజింగ్. ఇక్కడ న్యూ ప్రైజింగ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా, లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ ప్రైస్ వచ్చిందా, నెట్ వాల్యూ 125 విత్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ప్రైస్ 125. ఓకే, దెన్ ఒకవేళ ఇక్కడ క్వాంటిటీ మార్చుతాను నేను. ఓకే, 5 పీసెస్. ఎంటర్. ఓకే ఓకే 26కి 5 పీసెస్. కంటిన్యూ. ఇక్కడ ప్రైస్ మారిందా, ఎందుకు, ఈచ్ యూనిట్ ఈస్ 119. ఓకే, డిస్కౌంట్ కాదు ఇది, స్కేల్ మెయింటైన్ చేశాను. ఎవరైతే 5 డిస్కౌంట్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. ఓకే, విల్ కమ్ టు దట్ వన్. ఇక్కడ కొన్ని డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి డిఫరెంట్ కేటగిరీ. ఓకే, ఇక్కడ నేను స్కేల్ పెట్టాను. ఎవరైతే 5 పీసులు తీసుకుంటారో వాళ్ళకి కొంచెం ప్రైస్ తగ్గింది. ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ మేక్ హియర్ 12 పీసెస్, ఈచ్ పీస్ విల్ బి 110. ఓకే, విచ్ ఈస్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెట్ వాల్యూ 1320. ఇక్కడ we have, okay, hope you are able to follow this business partner creation, material master creation and condition records creation. Okay, with this 3 master data we are able to create an order. Okay, inkoti master data ఉంది which is customer material information record. Okay, ఇది ఏంటంటే కస్టమర్ మాకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ పంపిస్తారు కదా, ఏదైనా డాక్యుమెంట్ పంపిస్తారు కదా, ఏదైనా వాళ్ళు భాషలో ఈ బజాజ్ ఈ బైక్ ప్లాటినా బండికి ఏదైనా రాస్తారు, ఏదో 2 వీలర్ చేయండి, ఏదో మంచి బైక్ చేయండి, మైలేజ్ బైక్ ఏదైనా వాళ్ళు కస్టమర్ పెట్టుకుంటారు విత్ దర్ ఓన్ రెఫరెన్స్. ఇక్కడ మనం P10 అని పెట్టాం కదా, ఇక్కడ కస్టమర్ రెఫరెన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అది ఎలా సింక్ చేయాలంటే హియర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ VD51 క్రియేట్ కస్టమర్ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్. ఓకే, లెట్స్ సేవ్ దిస్ సేల్స్ ఆర్డర్. ఓకే, ఆర్డర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. లెట్స్ క్రియేట్ CMIR/N VD51. ఓకే, ఈ కస్టమర్కి ఈ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. ఓకే, కస్టమర్ మెటీరియల్ నెంబర్ వచ్చేసి ఏదో బండి 2 వీలర్ వాళ్ళు రాస్తారు XYZ. సారీ, ఇది ఇక్కడ మన రెఫరెన్స్ రావాలి P110. ఇక్కడ ఇది మా బండి రెఫరెన్స్. ఇక్కడ కస్టమర్ వచ్చేసి ఏదో 2 వీలర్ కావాలంట బండి. ఓకే, కొట్టేసి ఓకే ఎంటర్, ఇగ్నోర్ దిస్ మెసేజ్. ఓకే, అండ్ సేవ్ ఇట్. VD51లోకి వెళ్ళి ఏ కస్టమర్కి ఏమేమి మెటీరియల్ లిస్ట్ ఉన్నాయో అది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. లెట్స్ క్రియేట్ అన్ ఆర్డర్ అగైన్. సేమ్ కస్టమర్, ఇది ఆర్డర్ టెస్ట్ 2. ఓకే, మటీరియల్ క్వాంటిటీ 1. ఎంటర్. కంటిన్యూ.
ఇక్కడ రాలేదు ఎందుకు? ఇట్ హ్యాస్ టు బి. లెట్ మీ క్రియేట్ అగైన్ /NVA01 ఆర్డర్ టైప్ ఓవర్ కస్టమర్ మటీరియల్ క్వాంటిటీ 1 ఎంటర్ కంటిన్యూ. ఇప్పుడు వచ్చిందా బండి 2 వీలర్ అని? Okay. They may have any that could be a numerical or alphanumerical, but any combination. Here, why I did this is to have it just ఎలా ఉంటుందని చేశాను. ఓకే, ఓకే. ఈ మాస్టర్ డేటాలో ఎక్కడైనా ఏదైనా డౌట్ లేదు. నాకుంది ఇప్పుడు. ఒకవేళ ఇందాక మనం సేల్స్లో టేబుల్స్ చూసాం కదా, అలానే మాకు ఈ మటీరియల్ మాస్టర్లో కూడా టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ డేటా మనం సేవ్ చేసాం కదా, టేబుల్స్లో చూడాలి కదా టెక్నికల్లీ. ఓకే, సో సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ AC16Nలోకి వెళ్ళి /NSC16N మనం ఓకే జనరల్ డేటా మెయింటైన్ చేసాం కదా, MARA టేబుల్ అనేది. ఇది MARA జనరల్ మటీరియల్ డేటా. మనం డిస్క్రిప్షన్ ఏం పెట్టాం? క్లిక్ ఆన్ టు ఎగ్జిక్యూట్. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ క్రియేషన్ డేట్. హైయెస్ట్ క్రియేషన్ డేట్ ఇక్కడ 24/2019. Okay, let me go back again. Let's remove these 500 entries and execute. Created date, sorted. ఇక్కడ మనం చేసింది మటీరియల్ P110. ఈ డేట్కి స్టేటస్, మటీరియల్ టైప్, ఇండస్ట్రీ టైప్, మటీరియల్ గ్రూప్, మనం ఏమేమి మెయింటైన్ చేసామో అవి ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతాయి. వీ కెన్ సీ హియర్ ఆల్ ద డేటా. గ్రాస్ వెయిట్, నెట్ వెయిట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గ్రూప్, అలాంటివి ఏమేమి ఫీల్డ్స్ మెయింటైన్ చేసామో దట్ విల్ బి replicated here. ఇది జనరల్ డేటా. లెట్స్ ఫైండ్ అనదర్ టేబుల్ MARC. ఎంటర్. ఇది ప్లాంట్ డేటా. మనం ప్లాంట్ ఏం మెయింటైన్ చేసాం దీంట్లో 9200.